अस्सलामुअलैकुम। हम पश्तवान खबरों सरा ज़ैम रशना ज़मीर द खबरों आगाज़ द नन रज़े मुहिम खबरों ना लहू की दस्तक से आ जगाया, नकद है सारा न कुछ बकाया, के तेरी राहों में या खुदाया। द क्वेटे कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली हेलीकॉप्टर मलबा मेला। हेलीकॉप्टर के स्वार टूल अफसरान शहीदानों के डीजी पाकिस्तान कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा मनान और क्रू चीफ नाइक मुदस्सर फयाज शामिल। ISPR वाइना वायद हेलीकॉप्टर मलबा खुजदार के द मूसा गोटाना तरलासा शवे। हेलीकॉप्टर ता हादसा द खराब मौसम लवजे मखिता रागले। द सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लखवा आर्मी चीफ ता टेलीफोन। सदर मुमलिकत बलोचिस्तान के द पाक फौज हेलीकॉप्टर पेखा के द शहीदान लपारा द अफसोस इजहार करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वाई नन टोल काम लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और मेजर जनरल अमजद बशमूल टोलो शहीदान ता सलामी पेश कवी। इलेक्शन कमीशन द PTI ममनुआ फंडिंग केस फैसला उरवले दा मुत्तफिका फैसला दा च तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग अगिस्ते। द PTI चेयरमैन लखवा जमा करशवी बयान हल्फी ठीक नौ द पार्टी अकाउंट्स हवाले सरे हम द दरोगो बयान हल्फी जमा करे। तहरीक इंसाफ द कैनेडा कॉरपोरेशन नहम फंडिंग वसूल करे। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिमार्क्स। साबित शवे च इमरान खान दरोग जंदे पे इमरान खान द दरोगो हलफनामे जमा कवलो इल्ज़ाम दे कामता द इमरान खान पर सियासत गौर कवल पकार दी। द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वाइना। द इलेक्शन कमीशन द फैसले रातलो नपस द PTI हकीकत मखतार आगले अतकालपस इलेक्शन कमीशन यह तारीखी फैसला और वलिदा। द मुस्लिम लीग नून सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी वाइना वाई हर जल PTI कोशिश करे केस मखौड़ान दे वर्नशी। द इलेक्शन कमीशन फैसला रागले इमरान खान सादिक अवामी ना बल्कि करप्ट इंसान दे। आज़ाद इलेक्शन कमीशन फर्द जुर्म आयद करे मुतालिबा कौम च इमरान खान दे इस्तीफा वर्कड़ी। द तहरीक इंसाफ बानी लीडर अकबर एस बाबर वाइना। नने फैसला टिकनदा द PTI फैसला तासुकड़ा उस द नूर पार्टो फंडिंग फैसला हम कवल पकार दी न पोहेगम च नून लीग JUI और नूर पार्टी ओवरसीज पाकिस्तानी खपल दुश्मनान वली गणी। द पखवानी वफाकी वजीर फवाद चौधरी द इलेक्शन कमीशन पर फैसला रद्द अमल वाई और जमात तहम दा हक निश्ता चागोई खपल फंडिंग दौलस ना पटकड़ी। इमरान खान पहाड़ यवा मामला के द गलत बयान ना कार अगिस्ते। इलेक्शन कमीशन द इमरान खान बयान हल्फी गलत गर्जवले प इमरान खान ममनुआ फंडिंग केस के जुर्म साबित शवे। द दाखिला वफाकी वजीर राना सनाउल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस वाई प कानूनी तोगा यव सियासी जमात द बहर मल्कना फंड निशी अगस्ते। इमरान खान दे द पार्टी द चेयरमैन सौकेना मुस्ताफिशी द इतलात व नशरियात वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब मुतालिबा वाई इमरान खान दरोगजन और जालसाज दे पकमची इलेक्शन कमीशन मोहर लगवले दे। इमरान खान द इसराइल भारत अमरीकी और कैनेडा बशमूल द नूर मलकुन्ना फंडिंग अगिस्ते। अवामी नेशनल पार्टी मशर असफंदियार वली खान वाई द साकिब निसार द सादिक अवामीन सर्टिफिकेट दरोग साबित शवे च इमरान खान गलत बयानी करेदा द गैर मल्की कंपनियां ना पैसा वसूल कवल द इलेक्शन एक्ट खिलाफ वर्जी दा। द सुप्रीम कोर्ट द जजानो द मुकर्रवलो प तरीका के द बदलून रावस्तुल दपारा यो तारीखी आइनी तरमीमी बिल पर सेनेट की जमा दा बिल द सेनेट पखवानी चेयरमैन और मारूफ कानून पोहा फारूक H नाइक जमकड़ो
د سینټ چیئرمین صادق سنجرانی دا بل د قانون او انصاف په حق لا سټینډینګ کمیټې ته لیږلی. د القاعده مشر ایمن الظواهري د افغانستان په مرکز کابل کې د امریکې د یو ډرون الوتکې په حمله کې وژل شوی. د خالی په ورځ د امریکې فوج زما په حکم په کابل افغانستان کې یو کامیاب هوایي حمله ترسره کړه. د امریکې صدر جو بایدن وینا وایي الظواهري د ډېرې مودې نه د امریکې خلاف د حملو پلان جوړونکی و. افغانستان کې د طالبانو اسلامي امارت کابل کې د امریکې د یو ډرون الوتکې د حملې مذمت کړي. حمله د بین الاقوامي اصولو او د دوحې معاهدې ښکاره خلاف ورزي ده. د طالبانو د حکومت ترجمان ذبیح الله مجاهد وینا وایي داسې حملې د تیرو 20 کلونو د ناکامو تجربو تکرار دی. بلوچستان کې د سیلاب نه د متاثره کسانو مجموعي شمیره 150 ته رسیدلې. مړو شوو کسانو کې 1 نارینه، 3 زنانه او 52 ماشومان شامل. مختلف پیښو کې 4 کسان ژوبل شوي هم دي. او د ملک زیاتره علاقو کې به نن موسم ګرم او وچ وي. خیبر پختونخوا، ګلګت بلتستان او شمالي بلوچستان کې تیز هواګانو سره د باران امکان. د موسمیاتو محکمې پیشنګویي وایي 13 ورځ د ټولو نه زیات باران مري کې 40 ملي میټره ریکارډ شوی. مهم خبرونه تاسو وکتل. د دې خبرونو تفصیل د یو وړې شان د مینه پس. هم پښتون خبرونو کې یو ځل بیا هرکلی شاملو د خبرونو تفصیل. د کویټې کور کمانډر هلیکاپټر ملبا ملاو شوې ده. د ISPR مطابق هلیکاپټر کې سوار ټول افسران شهیدان شوي دي. شهیدانو کې DG پاکستان کوسٹ گارड میجر جنرل امجد، برګیډیر محمد خالد، میجر سعید احمد، میجر محمد طلحه منان او کریو چیف نائک مدثر فیاض شامل دي. د ISPR وینا ده چې د هلیکاپټر ملبا خوزدار کې د موسی ګوټه نه ترلاسه شوی او هلیکاپټر ته حادثه د خراب موسم له وجې مخې ته راغلی. صدر مملکت او وزیر اعظم بلوچستان کې د پاک فوج هلیکاپټر پیښه کې شهیدانو لپاره د افسوس اظهار هم کړی دی او ورته سلامي هم پیش کړی. الیکشن کمیشن آف پاکستان نن د تحریک انصاف خلاف د بهر ملکونو د خلکو نه د فند حاصلولو د کیس فیصله واوروله. دا فیصله د الیکشن کمیشن یو 3 کسیزه بنچ وکړه چې مشري چیف الیکشن کمیشنر کوله. دا وخت زموږ سینیر همکار عبدالهادي معیار موږ سره د ټلیفون په لیکه موجود دی. هادي صاحب د دې فیصلې په اړه تاسو سره څه تفصیلات دي؟ څنګه چې دا چیف الیکشن کمیشنر کې کوم سکندر سلطان راجا داغه په مشرۍ باندې یو 3 کسیزه بنچ دا فیصله نن وروله. په دغه بنچ کې یو چې کوم دینو نثار دورانی صاحب او یو شاه محمد جتوی صاحب. دا دي 3 واړو چې د الیکشن کمیشن کوم غړي دی او چیرمن دی په مشترکه باندې یو متفقه فیصله وروله. او فیصله دا و چې تحریک انصاف چې کوم دی د عمران خان پارټي هغه د فارن فندینګ کیس چې کوم دی د پاغي باندې ثابت شو. هغه د بهرنو ملکونو د اتباعونو د شهريانو نه چې کوم دینو فندونه کلیکټ کړو د تحریک انصاف دغه لپاره د سیاسي کمپاین لپاره. هغه دغه وکړو د فیصله مطابق چې کوم دینو د 351 کمنونه PTI فندونه اغشتو او په دې کې 3 کسان چې کوم دي د بهر ملکونو نېشنل سټیکم نو اغي دا چې کوم دینو دغه کړو فندونه ورکړي دي. په دې کې چې د کوم ملکونو د اتباعونه دا فندونه اغشتل شوی دي. په هغه کې امریکا، استرالیا، انډیا، اسرائیل او سویټزرلند شامل دي. نور په کې متحده عرب امارات هم پکې شامل دي. او دا چې کوم دینو یعنی PTI چې کوم دینو الیکشن کمیشن ته خپل اته اکاونټونه بانک اکاونټونه خولو او 14 اکاونټونه داسې چې هغه ری پټ کړو. نو د کوس هغه رويست او دا یعنی الیکشن کمیشن دا فیصله وکړه
چې دا د پولیټیکل پارټیز ایکټ چې کوم دی د سیاسي پارټو ایکټ چې کوم دی د هغه د شپږم آرټیکل عمران خان او دغه پارټي چې کوم دی نو دغه خلاف ورزي کړی دا او د هم وی چې عمران خان کوم د الیکشن د لپاره کوم فارم 1 جمع کړو او کوم بیان حلفي جمع کړو دا په دروغ باندې مبني و ځکه چې هغه د دې فندونو د دې ذکر نو کړي اوس په دې باندې ثابت شو نو الیکشن کمیشن چې کوم دی نو هغه ته شوکاز نوٹ تحریک انصاف ته ورک چې موږ دا فند چې کوم دی نو دا ولې ضبط نکو لږ بروشنا د دې تفصیل ته د فیصله او د دې کیس لږ تفصیل هم ضروری دی چې موږ خپل چې کوم ناظرین دی هغه سره شیر کو دا د تحریک انصاف یو زوړ لیډر د اکبر اس بابر چې دا د تحریک انصاف په بانی ارکانو کې عمران خان سره چې کوم لومبني کسانو دا پای کې شامل وو او کله چې 2011-12 کې دا کیس را څرګند شو نو اکبر اس بابر عمران خان ته نور پارټي مشرانو ته وی ایمیلونه وته وکړو چې دا قسم فندونه چې کوم را روان دي نو دا په مستقبل کې د پارټي لپاره نقصانی ځکه چې د آئین تر مخې د قانون تر مخې چې کوم دي نو یو پارټي هم د بهر ملکونو د خلکونه او کپنونو فندونه نشي اخیستي خو هغه اونم نه را او خبره به تر دې پورې ورسېده چې عمران خان هغه اکبر بابر چې کوم دي نو د خپل پارټي نه وېست بیا هغه دا کمپاین چې کوم دینو چلو په اخبارونو باندې هم او په 2014 کې په جنوري 2000 نومبر 2014 کې چې کوم دینو اکبر اس بابر په الیکشن کمیشن کې یو پټیشن چې کوم دینو دایر کړ دا کیس چې کوم دینو د 13 کالو راځي روان وو او په دې کې دومره وګت کیس د پاکستان په سیاسي تاریخ کې نه دی شوی چې لسکم سل پیښه په دې کې وشوي او 50 ځله چې کوم دینو تحریک انصاف په دې باندې اعتراض وکړ اپیلونه د خلاف وکړل خو بیا چې کوم دینو په 2018 کې په 2013 کال کې الیکشن کمیشن چې کوم دینو یو سکروټینی کمیټه مقرر کړه او هغه د سټیټ بانک نه نور بانکونو نه نور زرایو نه چې کوم دینو اطلاعات کلیکټ کو په جنوري کې سخت کال په جنوري کې دا کمیټه چې کوم دینو خپل رپورت الیکشن کمیشن ته وړاندې کړ د دې نه پس چې کوم د هیرینګ روانو سماعت روانو نو د جون په 28مه تاریخ باندې الیکشن کمیشن چې کوم دین خپل فیصله وروړه خو په هغه کې بیا چې کوم دین د محفوظ کړه لکه فیصله وکړه محفوظ کړه او نن هغه دا فیصله وکړه جی روشنا هادي صاحب دا د نور پارټو لپاره یو خطرې غنټه کې دي چې هغه د فارن فندینګ کیسونه به هم وس تحقیقات شروع کیږي محدودی هغه خو څنګه د فاس او د هغه لپاره شوکاز نوټس تحریک انصاف لور کړی دي د الیکشن کمیشن چې کوم دي نو دا نه پات تحریک انصاف باندې پابندي لګولې شي او نه دا کندم کولی شي اوس به د دې په بنیاد باندې حکومت چې کوم دی نو د آئین د آرټیکل 17 تحت چې کوم دی نو دا با سپریم کورټ ته اپیل کوي سپریم کورټ به یا فل بینچ په دې باندې کې نه یا په دې باندې لارجر بینچ کې نه او دغه بینچ چې کوم دی سپریم کورټ چې کوم دی نو هغه دا کیس با د سیاسي پارټو د ایک د کوم چې کوم شپږم آرټیکل دی د هغه لاندې به دا په دې باندې مقدمه چلی او دا پولیټیکل پارټیز آرډر چې ستوي د دغه قانون د لاندې به دا مقدمه چلی خو دا یو خبره جوته دا سرګند دا چې په دې کې چې کوم دی نو د سو والیومو چې کوم سکروټینی کمیټه تحقیقات کړې دي د سټیټ بانک ریکارډ ارست دي نو دا غي په بنیاد باندې په تحریک انصاف باندې دا تقریبا چې ثابت ده چې دا فندونه دي د بار راغشتي دي نو سپریم کورټ با ډیر وخت و نخلي چې په دې باندې فیصله وکړي او که فیصله کیږي نو دا با لکه څنګه چې مخکې شوی دی د نواز شریف خلاف چې کوم دنو کیس شوی دی او د بل وزیر اعظم چې کوم دی یوسف رضا ګیلانی خلاف او دواړه ډیسکوالیفای کړی دي نو سپریم کورټ دا کولی شي چې عمران خان د دې پارټي د مشرانو لري کې یا په دې پارټي باندې پابندي ولګي یا په عمران خان باندې دا پابندي ولګي چې هغه چې کوم دنو لکه یو پبلک عہده نشي ساتلی لکه څنګه چې په نواز شریف باندې
په ډیره معمولی خبره باندې په اقامه باندې او په دې باندې چې د خپل زوی د کمپنۍ هغه چې کم دینو تنخواه نه واغشتې نو په هغې باندې سزاوار کړ. نو دا خو داسې دی چې د کیس ته چې موږ ګورو نو په دې کې ډېرې ثابتې دي خبرې. نو د عمران خان دپاره دا یو ډېر لوی د تحریک انصاف دپاره ډېره لویه خبره ده او د عمران خان دپاره هم ډېره لویه خبره ده. حادث صاحب تاسو څه موقف لرئ چې دا فیصله به د تحریک انصاف او عمران خان په سیاست څه اثرات لري؟ تاسو عمران خان نور خبرې لیکن نن هغې بالکل غلي دي ځکه چې دا هغې دپاره یو ډېر لوی ګزار دی. ډیره مننه حادث صاحب د وخت راکولو او اوس خبرونه مخ په وړاندې بوزو. وزیر اعظم شهباز شریف د پی ټی آی په ممنوع فنډینګ کیس فیصله ویلي دي چې د الیکشن کمیشن فیصله د عمران نیازی خلاف چارج شیټ دی. خپل خبرو کې شهباز شریف ویل چې ثابته شوې چې عمران خان فارن فنډینګ اخیستی دی. وزیر اعظم شهباز شریف زیاته کړه چې په عمران خان د دروغو حلفنامې جمع کولو الزام دی او کام ته د عمران خان په سیاست غور کول پکار دی. د مسلم لیگ نون سینئر رهنما شاهد خاقان عباسی ویلي دي چې د الیکشن کمیشن د فیصلې راتلو نه پس د پی ټی آی حقیقت مخې ته راغلی دی. میډیا سره د خبرو په وخت د شاهد خاقان عباسی وینا وه چې هر ځل پی ټی آی کوشش کړي چې کیس مخ په وړاندې ورنشي او هر یوه حربه یې استعمال کړې ده. هغه ویل 8 کاله پس الیکشن کمیشن یو تاریخي فیصله اورولې ده. एक रिकॉर्ड भी पीटीआई ने 8 साल में मुहैया नहीं किया. जो रिकॉर्ड है स्टेट बैंक और अमेरिका की जो पब्लिक डिस्क्लोजर है, जो अमेरिका का पब्लिक रिकॉर्ड है, वहाँ से हासिल किया गया. और दूसरा, इसमें ये वाज़ेह सबूत है कि पीटीआई के पास बैरूनी कंपनियों और गैर मुल्की शहरियों से पैसा आया. इसका ये पाकिस्तान के अवाम की तरफ, पाकिस्तान के कानून की तरफ सरियन खिलाफ वर्जी नहीं है, ये जमहूरियत की नफ़ी है और ये जो पार्लिमानी तर्ज हुकूमत है उसकी मुकम्मल नफ़ी है. तो हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऐसा फ़ैसला देगा जो आइंदा इस किस्म की हरबे इस्तेमाल करने से हर शख्स को, हर जमात को पाकिस्तान में रोकेगा. मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि ये आदमी भागेगा. मैंने उसको कहा था कि अपने असासे अवाम के सामने रख कर जाओ. 4 साल तुम अवाम के एहतसाब करते रहे हो. वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब मुतालबा कड़ी दा कि इमरान खान दे द पार्टी द चेयरमैन सोकेना मुस्ताफ़ी शी. खपल यो बयान के द मरियम औरंगज़ेब वैनावा कि इमरान खान दरोगजन और जालसाज दे पकमचे इलेक्शन कमीशन मोहर लगवले. द इतलात और नशियात वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब दाहम हुए कि इमरान खान द इसराइल, भारत, अमरीका और कैनेडा बशमूल द नूर मुल्कुना फंड अगिस्ते. मरियम औरंगज़ेब वेल कि इमरान खान द जाली और द दरोगो बयान हल्फी जमा कड़ी दी. द अवामी नेशनल पार्टी मशर असफंदियार वली खान वाई द साकिब निसार द सादिक अमीन सर्टिफिकेट दरोग साबित शुवी दे. खपल यो बयान के द असफंदियार वली वैनावा च साबित शुवे च इमरान खान गलत बयानी कड़ी दा. असफंदियार वली खान दाहम हुए च द गैर मल्की कंपनियां ना पैसा वसूल कवल द इलेक्शन एक्ट खिलाफ वर्जी दा. याद दिवी च इलेक्शन कमीशन नन द तहरीक इंसाफ फॉरन फंडिंग केस फैसला औरवली दा. द पखवानी वफाकी वजीर फवाद चौधरी द इलेक्शन कमीशन पर फैसला रद्द अमल मखता रागली दी. अगो वैली दी च नन्ने फैसला टिक न था. मीडिया सरा द खबरों पर द फवाद चौधरी वैनावा च द पीटीआई फैसला तासूकड़ा और उस द नूर पार्टो फंडिंग फैसला हम कवल पकार दी. कहा है कि 16 अकाउंट्स ऐसे हैं जो पीटीआई की सीनियर लीडरशिप ने खोले लेकिन वो डिक्लेयर नहीं किए गए. कि अब हम अगला जो मरहला है वो शुरू होगा जिसमें हम बताएंगे कि ये 16 अकाउंट्स भी लीगल हैं, इनमें भी कोई लीगैलिटी नहीं है. तीसरी बात, हमारा मौका पहले भी ये था, अब भी यही है. पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI पार्टीज़ का तमाम लोगों को बड़ा अहम है कि पता होना चाहिए फंडिंग कहाँ से आ रही है. PTI समेत किसी जमात को ये हक हासिल नहीं है कि वो अपनी फंडिंग को अवाम से छुपाए.
د سپریم کورټ د ججانو د مقررولو په طریقه کې د بدلون راوستلو دپاره یو تاریخي آئینی ترمیمي بل په سینټ کې جمع کړی شوی دی. دا بل د سینټ پخوانی چیرمین او معروف ماهر قانون فاروق ایچ نایک جمع کړی. د سینټ چیرمین صادق سنجانی دا بل د قانون او انصاف په حق لا سټینډینګ کمیټې ته ولېږلو. چیرمین کمیټې ته هدایت وکړو چې 15 ورځو کې دننه خپل ریپورت ایوان کې پیش کړي. د بل د پیش کولو په وخت فاروق ایچ نایک ایوان ته وویل چې موجوده طریقې مطابق د سپریم کورټ ججانو تقرری د سپریم کورټ جوډیشل کمیشن لخوا کیږي. د کمیشن مشري د سپریم کورټ د چیف جسټس په لاس کې وي. د چیف جسټس نه علاوه د سپریم کورټ 4 ججان، یو ریټایرډ جج، د قانون وفاقي وزیر، اټارنی جنرل او یو سینئر وکیل د کمیټې غړي وي. فاروق ایچ نایک وویل چې چونکې کمیټې کې د ججانو تعداد زیات دی نو همیشه فیصله د هغوی د مرزه مطابق کیږي. هغه ویل د نوې ترمیم له مخې به یو موجوده او یو ریټایرډ جج د کمیټې نه ختم کړی شي. دغسې بعد د کمیټې د غړو تعداد د 9 نه 2 ته راکم شي. فاروق نایک وویل چې د دې ترمیم له مخې به د های کورټ د ججانو د تقرری طریقه هم بدله کړې شي او د هغې دپاره چې کومه کمیټې جوړولی شي د هغې د غړو شمیره به هم د 14 نه 11 ته راکمه کړې شي. آئین کې د ترمیم دا فیصله 13 هفته د سپریم کورټ د ججانو د تقرری په موضوع د سپریم جوډیشل کمیشن کې د چیف جسټس آف پاکستان او د کمیشن د نورو غړو ترمنځ د مبینه اختلاف نه پس رامنځته شوې ده. د سپریم کورټ د ټولو نه سینئر جج جسټس فایز عیسی په یو خط کې په چیف جسټس الزام هم ولګو چې هغه د سپریم جوډیشل کمیشن غونډه په داسې وخت کې راوبلله چې ججان په چوټۍ او د دغې غونډې هیڅ ضرورت نه و. وروستو چې کله د کمیشن غونډه وشوه نو داسې رپورټونه راغلل چې د غړو زیات تعداد د چیف جسټس لخوا د سپریم کورټ لپاره تجویز شوي ججان مسترد کړل. خبرونو کې اخلو یو وړه شان تمام. شاملو نړیوال خبرونه. د امریکای صدر جو بایډن وایي د القاعده مشر ایمن الظواهري د افغانستان په مرکز کابل کې د امریکای د یو ډرون الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. جو بایډن د 9 په ورځ په یو بیان کې وویل د خالی په ورځ د امریکای فوج زما په حکم په کابل افغانستان کې یو کامیاب هوایي برید ترسره کړو چې په دغه برید کې د القاعده امیر ایمن الظواهري وژل شو. هغه زیاته کړه چې د نگرانۍ په نتیجه کې د القاعده د مشر د ځای د معلومولو وروسته شاوخوا یوه هفته مخکې د الظواهري په نښه کولو تازه منظوري ورکړې ده. د صدر بایډن په وینا په دغه حمله کې د الظواهري د کورنۍ غړي نه دي وژل شوي او عامو خلکو ته هم څه قسمه نقصان نه دی رسېدلی. ښاغلی بایډن ویل انصاف په ځای شو که هر څومره وخت تیر شي او که په هر ځای کې پټ شي که زموږ خلکو ته خطر پیش کړي امریکا به تاسو پیدا کړي او د منځه به هم بوځي. موږ هیڅکله په شا تګ نه کوو. د امریکای صدر ویل هیواد به هیڅکله د دې اجازه ورنکړي چې افغانستان د دهشتګردو په پناه ځای کې بدل شي. ښاغلی بایډن د امریکای په اهدافو د ځینې حملو ذکر سره وویل چې الظواهري د ډېرې مودې نه د امریکای خلاف د حملو پلان جوړونکی و. هغه ویل چې الظواهري د امریکای د ګټو خلاف د یرې اچولو او د امریکای د عامو خلکو، کارکونکو او سفارتکارانو د وژلو کوشش هم کړی. افغانستان کې د طالبانو اسلامي امارت کابل کې د امریکای د یو ډرون الوتکې د حملې مذمت کړی دی. د طالبانو د حکومت ترجمان ذبیح الله مجاهد ویلي که دغه برید د هر مقصد لپاره شوی حکومت یې په سختو ټکو کې مذمت کوي. هغه دا حمله د بین الاقوامي اصولو او د دوحې معاهدې ښکاره خلاف ورزي وبلله. د طالبانو د حکومت ترجمان د امریکای د صدر جو بایډن د هغه بیان په اړه څه نه دي ویلي چې پکې ویلي شوي حمله کې د القاعده مشر ایمن الظواهري وژلی شوي دي. ښاغلی مجاهد ویل د کابل ښار په 6 سیمو کې د اتوار په ورځ په یو کور هوایي برید ترسره شو. اول د دغه حملې نوعیت څرګند نشو. هغه ویل د اسلامي امارت امنیتي او انټیلیجنس چارواکو د پیښې تحقیقات وکړو او په خپلو ابتدایي تحقیقاتو کې معلومه شوه چې حمله د امریکای ډرون الوتکو لخوا ترسره شوې ده. ذبیح الله مجاهد ویل داسې حملې د 13 کلونو د ناکامو تجربو تکرار او د امریکای، افغانستان او سیمې د مفاداتو خلاف عمل دی. هغه زیاته کړې چې داسې کارونه به موجوده مواقعو ته نقصان رسوي.
د القاعده د مشر ایمن الظواهری کابل کې په امریکایي ډرون کې د وژنې په اړه مو خپل سینیر همکار طاهر خان صاحب سره خبرې کړې دي. طاهر صاحب د القاعده د مشر ایمن الظواهری وژنې بعد د طالبانو د اسلامي امارت د حکومت امریکې په تعلقاتو څومره اثر وکړي؟ د افغانستان د اسلامي امارت او د امریکې تعلقات په دې کې خو شک نشته چې د عملی وروسته به هغه نور هغه کې مشکلات پیدا کیږي. اصل هم د امریکای او د طالبانو مابین لګ تعلقاتو کې مشکلات وو او اصل امریکا خبرې کی طالبانو سره په ډیرو موضوعات باندې نو مشکلات خو ځکه طالبانو دا حمله د دې مذمت کړې دي دا غندلې ده او دغه رنګ د نړیوالو قوانینو خلاف یو عمل بلل دي. دغه رنګ بیا د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن چې دی هغه بیا په طالبانو باندې یو قسم ویلي چې دا د افغانستان کې د موجودو الظواهری او ظاهر خبره ده چې د امریکا ولسمشر صدر جو بایدن اعلان وکړ چې په افغانستان کې وزیر شوی دی. نو لکه تعلقات باندې خو ضروري یو بدغیز وی ځکه یو طرف د مذمت شو بل طرف ته دا خبره وشو چې د القاعده خلک په افغانستان کې دغه موجودیت نو تعلقات خو د مخکرم سره ډیر خنو لیکن د سره به ضرور ځکه امریکا خو دا خبره کوي چې د دې کوم وسلوال مخالفین دي د خطر دي هغه په افغانستان کې دي پناه کړ. نو تعلقات باندې طاهر صاحب دا راته وایي شاید د القاعده د مشر په افغانستان کې وژنې بعد د طالبانو حکومت مشکلات زیات کړي. او زمانه نظر دا دي چې د طالبانو حکومت لپاره به مشکلات زیاتېږي. د طالبانو لکه دا بوار ور باندې د مشرانو بیانونه راځي چې غیب خپل خوره چاته استعمال اجازه نه ورکړي. نو د القاعده مشر خو اخو امریکا ته مطلوب مو امریکا هغه باندې الزاماتم لګول چې د دغه ته خطر مو او په ډیرو حملو کې لکه څنګه چې د امریکا صدر د اعلان کو چې هغه په نخښه دی په کابل کې نو هغه ځنې تیر ځنې سو حملو ته اشاره وکړه چې د امریکا په خلکو باندې شوی وو او خپل ذکر موږ چې د امریکا په فوجانو باندې د امریکا په امنیتي کسانو باندې د امریکا په سفارتکارانو باندې په امریکایانو باندې حمله شوې دي. نو چې د امریکا یو دښمن خو امریکا ورته وویل چې امریکا او داوی دغه دښمن دلته په افغانستان کې موجود طالبان د لپاره خو یو مشکل پیدا شو ځکه طالبان به جدي خو بچاته اجازه نه ورکړي یا دی بخښال زین نه ورکړي. نو چې دومره مهم شخصیت دلته په نخښه شو سره د طالبان تر اوسه پورې نه دی ویلي چې د حمله مذمت کړي خدای نه دی ویلي چې په حمله کې څوک وجل شوی دی. نو مشکلات به د طالبانو لپاره زمانه زرداد چې پیدا کیږي. طاهر صاحب تاسو د پیښې ته د سیمې په تناظر کې څنګه ګورئ؟ لکه څنګه چې موږ خبر اوکړه چې د طالبان لپاره ممکن ده چې مشکلات پیدا شي د دې پیښې وروسته نو د سیمې ځینې هیوادونه دي په هغه کې روس دی په هغه کې چین دی په هغه کې پاکستان دی په هغه کې د مرکزی اسیا ځینې هیوادونه دي او هغه خو غوښتل چې د طالبانو سره د دنیا رابطې وي په طالبانو باندې د بندیزونه نه وي د افغانستان پیسې چې کوم امریکا او د اتحادیانو منجمد کړی دي کنګل کړی دي هغه ته واپس کی. نو معنی دا ده چې طالبان سره یو خو تعلق لیکن القاعده د یو تحریک او تنظیم دی او ګروپ دی چې داغه باره کې به ټول نړۍ سره د پاکستان هغه حساسیت لري او داغي پر ضد ډیرات عملیات کړی دي. پاکستان کې هم ډیر شوی دي ډیر نیول شوی دي ډیر وجل شوی دي او بیا په هر هیواد کې نو دا خلک به ما خیال هم یو دفاعي پوزیشن ته لاړ شي ځکه چې په خوشوي ده او امریکا چې یو کارو کې نه خو دنیا په یقین کې چې دا کار وشي وي سره لدې کې طالبانو سپور سم دی ویلې بیان به طالبانو یو وخت خبر راځي ځکه هغه هم چې پاتې کېدل خو هم دغه لپاره مشکل یو وضاحت خو کول غواړي او بیان خپل ورکول غواړي خپل دلیل خو باغی ضرور ورکوي بیا دنیا ته هغه په انتظار باندې هم ده. نو هغه خلک چې هغه بل کوس پشاشي طالبانو سره چې کوم هغه خط تعلقات ساتلو غوښتل چې طالبان حکومت سره مشکلات نه وي. ډیره مننه طاهر صاحب د معلومات راکولو او اوس خبرونه مخ په وړاندې بوزو.
د تیرو دریو څلورو ورځو د سختو بارانونو له وجې په تحصیل رستم کې کور کې د یوې کوټې چت راپرېوتو له امله یو 4 کلن ماشوم په حق رسېدلی او 2 زنانه ژوبل شوي هم دي. د تفصیلاتو تر مخه د تحصیل رستم په سیمې ګډیاله کې په کور کې د کوټې چت راپرېوتې دی. د چت د ملبې لاندې یو 4 کلن ماشوم او 2 زنانه ګیري شوي. د اطلاع ملاوېدو سره د ریسکیو 1122 امبولانسونه د ډیزاستر گاڑی او ټیمونه متاثره کور ته رسیدلی او د ریسکیو اپریشن یې شروع کړی دی. د اپریشن په نتیجه کې 4 کلن ماشوم د ملبې د لاندې نه مړ او 2 ژوبل شوي زنانه د مقامي خلکو په مرسته راوستلی شوي دي. ژوبل شوي زنانه د علاج لپاره مردان میډیکل کمپلیکس ته منتقل کړی شوي دي. مردان کې د مور د پیو افادیت یعنی فایدو په اړه یو واک شوی دی چې مشري DHO ډاکټر کچکول خان کوله. په دې واک کې زنانه کارکونانو او د سیول سوسایټي غړو په ګڼ شمیر کې ګډون وکړو. په دستوره کې ګډونوالو د مور د پیو فایدو په اړه پلی کارډونه او بینرونه پورته کړي چې په هغوی د پوهاوي د نړیوالې میاشتې په مناسبت نارې درج وي. د یونیسیف په مرسته د صحت محکمې لخوا د مور د پیو د افادیت په اړه یو ورځنی سیمینار د مردان TMA حال کې منعقد شو. په دې غونډه کې ډاکټر کچکول خان، د یونیسیف نیوټریشن مینیجر فهد الله، ډاکټر عقیل او ډاکټر فوزیه بشمول نورو په خپل خطاب کې د موضوع په اړه بحث وکړو او خلکو ته رهنمایي هم ورکړه. هغوی زیاته کړه چې بوتل په اسکلو والا ماشومان د ذهني کمزورۍ او نورو مسلو ښکار وي. د دې سره سره ماشوم مور هم د کینسر په شان په ناروغو اخته کیږي. د امریکې په ریاست کنټکی کې د موسم خراب صورتحال له امله سیلاب راغلی دی. سیلابونو د لاسه مړو شوو شمیر 20 ته رسیدلی دی. کنټکی کې سیلاب صورتحال 10 زرونه زیات کورونو او ودانو ته د بجلی رسد هم متاثره کړی دی. کورونو او سړکونه په اوبه کې ډوب شوي دي چې له امله د ژوند ټول نظام متاثره شوی دی. بلخوا ریسکیو چارواکي په سیلاب کې نښتي خلک د کشتو په ذریعه د ویستلو کوششونه هم کوي. د موسمیاتو محکمې د نور باران او طوفان پیشنګویي کړې ده. وړاندې کوو د موسم حال. د موسمیاتو محکمه وایي چې د ملک په زیاترو سیمو کې به موسم ګرم او اوچ وي. کشمیر، بالای وسطی پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، شمالي بلوچستان او ګلګت بلتستان کې د تیز هواګانو سره د باران امکان دی. 43 غنټو دوران پنجاب، بالای خیبر پختونخوا، شمال مشرقي بلوچستان، ګلګت بلتستان او کراچۍ کې د پړک پړک سره باران شوی. د ټولو نه زیات باران په بابوسر کې 2 ملي میټره او د ټولو نه زیات درجه حرارت په دلبدین کې 43 ډیګري سنټیګریډ ریکارډ کړی شو. د موسم حال سره هم پښتون خبرونه پای ته رسي. نورو تازه خبرونو لپاره تاسو زموږ هم پښتون سوشل میډیا باندې کتل مه هیروئ.